Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mekendeşler, kadırlı Müslüman bir tuğandar, barınızlara jaratkan Allah Ta'ala'nın tınçtığı, salamı, merimi, rayımı, cana berekesi olsun. Allah Ta'ala'nın barınızga jakşı gündördü, jakşı tündördü, jakşı dost koşnalardı nasip kılsın. Jaman gündörden, jaman tündörden, jaman dost koşnalardan Allah'ım saktasın. Allah'ım alamdın jaratıcısı, gözömöldöçüsü, жүргүзүүчү, башкаруучу, тургузуучусу. Жараткан Allah Subhanahu wa Ta'ala өзүнүн буйругу менен, каалоосу менен, кудурети менен жараткан. Жараткан Allah Ta'ala'nın kudretinde şerik жок, kaalosunda da şerik жок, buyrugunda da şerik жок. La yushriku fi hukmihi ahada. Allah Ta'ala özünün hükmünde hiç kimni şerik kılbayt. Özünün buyruğu menen jaratıp, buyruğu menen жүргүздү. Ala lahul halq wal amr. Kavardar, kulak salıp okula Allah'a gana taandık. Jaratu, Allah'a gana taandık, buyruk beriyor. Jaratuçu da özü gana, buyruk berүүчү da özü gana. Mınday emes. Biri jarattı, başkanın hökümü jüre turgan jok. Özü jarattı, özünün hökümü жүргүзөт. Allah'ın buyruğu menen yaşap atabız. Allah'ın buyruğu menen ketebиz. Bunun bardı göz irmemçi. Kaçanki çeyin Allah Ta'ala'nın buyruğu var. Oşoğa çeyin biz yaşayız. Cöğüttür Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soraştı. Yes'alûneke anir ruh. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden soraşat bular. Ruh, can. Can degen ne özü? Kulir ruhu min emri Rabbi aytıp koygun. Alар soragan ne can? Deneni düşünüp atabız. Can degen ne özü? Can bolsa yaşo, can bolboso yaşo jok. Can degen ne dese aytat, bul men Rabbimdin hökümü deydi. Kulir ruhu min emri Rabbi. Men Rabbimdin hökümünen bul can. Бұл жан бізге Алла Тааланың берген, денебізге салған жан, жаратқан Алла Тааланың бұйрығынан бұл. Алланың бұйрығы деген сөз. Жаратқан Алла Subhanahu wa Ta'ala өзінің құдіретіменен өлімді, жашауыны, жаратуының мақсатын айтқан. Сынау үшін әр біріңерді сынаймыз. Сынау екі түрлі болады. Жақшылық менен, жамандық менен. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. İki jak menen. Hayır, şar. İki jak menen sınaydı. Adam balası dünyaya geldi, sözsüz sınalat. Oşun üçün qaysı nerseden sınalat? Amaldan sınalat. Meyli al jüröktün amalı olsun, meyli denem üçünün amalı olsun. Jüröktün amalı iman menen, kofur, tevhid menen, şirk, kibir menen, tekeberlik menen, jönököylük, jana başka bardığına, jüröktün sınasın. Jürögüzde Allah Ta'alam sınaydı. Kimdin jürögünde niyeti kanday? Kimdin jürögünde kaaloosu kanday? Bu Allah Subhanahu wa Ta'ala sana. Denenin müçösü, bardık müçö. Jaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sana. Oşun üçün kanday jürök boluş kerek, kanday dene müçölörü boluş kerek, uşular oң oluş üçün Peygamberlerde jibерген. Akırkı peygamber Muhammed Aleyhisselam gelip şunu aytқан. Sen tiyakta oңda otasın, biyakta oңda otasın, tokto, birinci özüңdü oңdo. Sen özüңdü oңda. Sep uşul dene, uşul barat beyişke, uşul barat tozoko. Al qurgan nerseň, jasagan nerseň, tikкен nerseň barбайт ал. Bara turgan uşu mınake adam özü. Şoň üçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Ala inne fil cesedi le mudga. Köngül burup ukula. Denede bir muştumda et var. İda saluhat saluhan cesedu kullu. Al et oň olsa, bar dene müçeleri oň bolat. Ve ida fasadat fasada cesedu kullu. Eger de oşol dene müçe oşon buzulsa, oşo bir muştumda et
Дененин бардыгы бузулат анда. Ала вахиял калб, кабардар, ал жүрөк dedi. Hiç bir köküröke Allah Teala'm iki жүрөк жараткан эмес. Bir жүрөк жараткан. Сол Allah Subhanahu wa Ta'ala демек ушуга сиздерге биздерге өкүм берип атат иншалла. Буйрук берип атат. Жүрөгүңөргө көзөмөлдөп тургула, көзөмөлдөп жашагыла. Мунафыктык кирип кеткен жокпу? Шүгүрсүздүк, кофурлук кирип кеткен жокпу? Жүрөктө адам баласы дайыма өзүнүн жүрөгүн байкап жүрүш керек. Текеберлик келген жокпу? Көрө албастык, арам ой, кексактоо, кара ниет амда келген жокпу? Жүрөктөр жараткан Алла Тааланын колунда. Бирок ошол жерден башталат. Жүрөктүн оңолуусуна карап дене оңолот. Дене оңолуусуна карап жашоо оңолот. Жашоонун бузулганы дүнүйөнүн дагы ахиреттин дагы адам баласынын денесинен чыккан амалынын бузулганында болот. Адам баласынын денеси эмне үчүн бузулду? Эмне үчүн мунун колу кан төккөнгө барды? Эмне үчүн путу ошол жака басып барды? Эмне үчүн тили, жаш бардык денеси? Жүрөк бузулган, мунун жүрөгү бузулган. Адам өлтүрүп атат, жүрөк бузулган. Алдап атат, жүрөк бузулган. Арак ичип атат, мунун жүрөгү бузулган. Кумар ойноп атат, мунун жүрөгү бузулган. Зынага барып атат, жүрөгү бузулган. Бирөөнү уруп атат, жүрөгү бузулган. Ушактап атат, жүрөгү бузулган. Эрдеги жүрөк оңолгондо бул андай бузулукка барбайт деп. Ошон үчүн иншалла Кур'ан-ы Карим жүрөктөргө шифа үчүн, жүрөктөрдү оңдош үчүн, нурлаш үчүн келген китеп. Китеп Кур'ан жүрөктөрдү нурлаш үчүн келди. Кубат жеткириш үчүн келди. Оңдош үчүн келди. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın Kur'an-ı Kerim'i жараткан Алла Тааланын акыркы китеби. Кур'анда Allah Subhanahu wa Ta'ala бизге сизге көп эскертүүлөрдү берген. Ошолордун бири hal ata alal insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. İnsanга başına insan, adam balasının başına ушундай мезгилдерден bir mezgil, doğrulardan bir doğru, вакыттардан bir вакыт ушундай өткөн, insan эске алына турган нерсе эмес эле өзү. Allah айтат: "Lam yakun shay'an madhkura." Эске алына турган нерсе эмес эле. Бул insan bir учурда буну эч ким тааныбайт эле. Эч ким буну билбейт эле. Ушундай bir вакыт өткөн башында. Просто бул унутуп калды, биз ошону эстетип атабыз дейт. Унутуп калган сабагыңы эстетип атат. Ар бирибиздин башыбызда мейли сиз 80ге чыгыңыз, 50-60га, 40га чыгыңыз, айырмасы жок. 20-30га. Бирок башыңа ушундай вакыт өткөн. Аны оңой эле эстесе болот. Ар бир адам өзүнүн туулган күнүн билет. Туулган күнүнөн 1 жыл аркага барса, өзү дүнүйөдө жок эле болуп калат. Сени бул жакта эч ким жок, сени эч ким тааныбайт, азыр го эми элдин баары таанып калат. Алла Таала тааныптыр. Бирок сени эч ким тааныбайт, ошондой күн өткөн сага. Сен ошол күндү эсте дейт. Сени эч ким тааныбайт, эч ким билбейт эле. Сен дагы эч кимди билбейт элең. Сени дагы эч ким билбейт эле. Сен өзүңдү деле билбейт элең, ата, энеңди деле билбейт элең, эч кимди билбейт элең сен. Жараткан Алла Subhanahu wa Ta'ala. Hal ata alal insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Кандай эскертүү болчу? Аллаху акбар. Өтө терең эскертүү. Ойлонуп тура турган маселе. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj. Biz insandan жаратканбыз. Бул жок болчу. Эмнеден? Аралашма суудан. Атанын белинен чыккан, эненин көкүрөгүнөн чыккан аралашма суудан жаратканбыз. Бир суудан эле эмес. Атанын белинен чыккан суудан эле эмес. Эненики дагы бар бу жерде. Ошон үчүн пайгамбарыбызга суроо бергенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берген, бул аралашма суудан. Себебini караңыз, кээ бир учурда бала апага окшоп калат, кээде атага окшойт,
Kээ bir жерleri атага окшош, кээ бирлери энеге окшош. Кийин Алла субханаху ва тааля айтып атат, бул жок нерсе болчу, бул адам. Вообще жок эле, эч ким билбейт эле, тааныбайт нерсе айтпайбы? Биз ошо жоктон буга көз бердик. Жоктон буга кулак бердик. Жоктон буга жүрөк бердик. Кичине билим алсын деп адам баласына бул көз, кулак, жүрөк билимдин булагы. Сен кулагың укпаганда эч кандай билим ала албайсың. Көзүң көрбөсө ала албайсың. Сен окуп атып билип атасың, угуп атып билип атасың. Билимди. Кантип алдың сен, каяктан алдың? Эгерде элестетип көр, укпасаң, эчтеке сөздү укпасаң. Азырго угуп атабыз бири-бирибизди. Не деген сөздү угуп атабыз, түшүнүп атабыз. Уккан сөзүбүздү мээге келип атат, жүрөккө кирип атат. Деп мындай болуп атабыз. Жакшы сөзбү, жаман сөзбү угуп атабыз. Билип атабыз. Уктуң да 2-2-ни кошсо 4 экен. Сен билип алдың. Кулак аркылуу келди сага билим. Түшүнбөй атасызбы? Уктуң да бул мечит Алланын үйү экенин. Билдиң сен, уже сага билим келди. Уктуң да кызылда токтош керек экен. Уккан жоксуң кызылда токтогондо. Эмне болосуң сен? Түшүнүп атасыңарбы? Бу кулак менен илим келет, илим. Көз менен келет, көз менен. Мен бирөө кулак коюп, көз менен көрсөтөт, мындай. Болду, түшүндүм. Көз менен. Эми көзүң жум кой. Кайсы илим келет сага? Ак менен караны билесиңби? Кызылды билесиңби? Көзү жоктон сурап көрсөң, кызылды билеби, билбейби? Көзү көрбөгөн адамдан мындай сурап көрсөң, жашыл деген эмне деп сурасаң, көк менен жашылдын айырмасын билеби? Биз сиз көк менен сары жашылдын айырмасын билип атканыбыз. Көз менен илим алып атасыз сиз. Алла айтып атат, мен буларга көз бердим, кулак бердим, булар түшүнбөй, качан түшүнөт булар? Жүрөк бердим де, жүрөктөн. Илим. Аллаху акбар. Ушу үчөөнөн өзгөчө сурайбыз дейт кыямат күнү. Бардык денеден эле суралат. Кол деле сурак берет, пут деле сурак берет. Мейлиби? Бардыгы, бирок өзгөчө үчөө. Инна сам'a вал басар вал фуат куллу улайка кану анху мас'ула. Кыямат күнү көз, кулак, жүрөк ар биринен өзүнчө сурайбыз. Көздү бердик, кайда иштеттиң? Эмнени алдың? Эмнени таптың? Эмнеден кулакты бердик сен? Каякта не кылдың кулакты сен? Жүрөктө не кылдың дейт. Каяка иштеттиң? Алла. Ар бири өзүнчө суракка берели. Улуу неаматтарды Алла Таала эсептеп берип атат. Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. Allah sizlerdi enеңердин ичинен чыгарды. Өзүңөр эле чыгып келип алган жоксуңар. Силерде андай күч жок эле чыгып келгенге. Enеңердин ичинен чыгып келгенге силерде андай күч жок эле силерде. Кантип чыгып келдиң сен? Wa amma as-sabila yassara. Чыга турган жолуңу биз биринчиден жеңил кылдык дейт Алла Таала. Эгерде ошо чыгып келатканда, жолду ачып жеңил кылбаганда, ошол жерде мууну бөлөт элем. Эни бир чочуганда болду. Бирок Алла субханаху ва тааля неме dedi? Кандай деп айтат? Өзүң келген жоксуң. Алла айтып атат. Валлаху ахраджакум мин бутунихум. Я Алла. Алла энеңердин ичинен силерди чыгарды дейт мына. Кандай Алла Тааланын кудурети менен? Алланын кудурети менен. Анан Алла субхан ла та'ламуна шай'a. Ошондо да бир нерсени айтып коелу, сен эч нерсени билбейт элең. Апаңы тааныбайт элең, атаңы тааныбайт элең. Атаң ким болот билбейт элең, апаң ким болот билбейт элең. Алар узактагы нерсе, жер асманды деле билбейт элең, жакынырагын айтайын, өзүңдү да билбейт элең. Өзүңдү билбейт элең. Улутуңу, урууңу, уулсуңбу, кызсыңбы билбейт элең сен. Аксыңбы, карасыңбы? Биз барып анан кийин билдик. Мен эркек турбаймын, уул турбаймынбы депчи.
Барыба бир канча убакыт өткөндөн кийин анан билди, мен кыз экенмин депчи. Бир жашыңызда биле береңиз сиз, уул экениңиз, кыз экениңизди биле береңиз. 365 күн жашап койдуңуз дүйнөдө. 365 күн биле береңиз. Уул кыз экенин ажырата ала береңиз. Дагы 365-ти берди сизге. Алла айтып атат, эчтекени билбейт элем. Эчтекени билбейт. Алла субхана ва таала эми жакшылыгын санап берип атат, силерге көз бердик, кулак бердик, жүрөк бердик. Мүмкүн шүгүр кыларсыңар, Мүмкүн шүгүр кыларсыңар дегени, ушул неаматтарды бергенде тааныйсыңарбы өзү? Көздү ким бере алат, кулакты ким бере алат, жүрөк ким бере алат, каяктан келди? Ошого шүгүр кылгыла. İnsanda kança nerse olmasın özünük emesi. Жақшы түшініп алыңыз, бұл ақиқат бұл. Шайтан түшіндіре қойбойды, уқтыра қойбойды, ойлонтыра қойбойды. Бұл шайтандың іші. Не үшін Алла Тағала мында аяттарды алып келіп отыр Құранда? Ақиқатты түшінсін, көрсетіп отыр, білім беріп отыр бізге. Нені инсанда не өзінікі емес, өзінікі емес. Бұл аманат қатары берілген. Не қатары берілген? Аманат қатары берілген. Беруші Алла, иесі Алла, аманат қатары. Біздер пока кішіне тұрып тұрсын, қайра алауыз деген сөз, аманат ұшыл. Мен бердім бе? Bir күнге бердім, bir айға бердім, bir жылға бердім. Аманат қандай? Мен құдым шындай алышым керек қайра. Таза көз берді бе? Таза алышым керек. Таза құлақ бердім бе? Таза алышым керек. Таза жүрек бердім бе? Таза алышым керек. Allah. Ошон үчүн бала төрөлгөндө биринчи азан айтылат. Аллаху акбар. Аллахтын улуктугу эң биринчи сөз кулакка кирген. Себеп дегенде кулак аркылуу жүрөк отурат. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Андан башка эч бир жаратуучу, сыйынуучу, лайыктуу зат жок. Андан башка өң түс берүүчү эч ким жок. Өмүр берүүчү эч ким жок. Ырыскы берүүчү эч ким жок. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Бактылыктын жолу бирөө эле. Мухаммадар Расулуллах. Бактылуулуктун жолу бирөө эле. Канча чапкылаба, канча сарптаба, просто өзүңдү өзүң кордогонуң, адашканды күчөткөнүң, караңгылыкка кирип кете бергениң, бактысыздыктын жолуна түшкөнүң бир эле жол. Мухаммадар Расулуллах. Hayal as-sala, namazga көңіл бұрғыла, hayal fala, игілік ұшыда. Жақшы ат қойғыла деді, бала төрелді, азан айттың, жақшы ат қойғыла деді. Жақшы ат менен чақырғыла. Кішіне ақыл есіне келіп қалын, жақшы сөздерді үйреткілі. Анан кейін, алхамдулилlah, бір асы ғол. Аға намазды үйреткілі. Барды кетті, бөтті, ем дүниеден қайта тұрған болып қалды. Дүниеден айылғы кен, Алла субхана ва таала жаратучудағы, алучудағы өзі. Бисмилlah ва аля миллати Расулилlah деп қойыңызға қабырға. Алланың аты менен жашады, Алланың бұйрығы менен жашады, Алланың рызқысын жеді, Алланың бергенін алды, пайдаланды. Еми, бисмилlah, я Алла, сен атыңы ұзат отауыз. Аля миллати Расулилlah, пайғамбардың жолы менен саңа тапшырып отауыз. Башында келгенде Алла, Алланың елшісінің жолы менен, кеткенде Алла, Алланың елшісінің жолы менен ортада құтырба деген сөз. Ошодан шықпа деген сөз инсан. İnsanға Алла Таалам зиян болбосын деп рамка чийип койгон. Мейлі. Кандай болгон чакта дагы Алла Субханаху ва Таала туугандар баарыбыздын жаратуучубуз Кур'ан, Алланын китеби, бизге жолдомо, нурлуу китеп. Данышмандык менен толтурулган китеп, адилеттүү китеп. Кур'ан Алла Субханаху ва Тааланын сіздерге біздерге райымдуу жашоону үйрөтөткөн китеп бул. Жүрөктөргө шыпа, өкмөткө шыпа, содага шыпа, дыйканчылыкка шыпа, үй бүлөгө шыпа, баарына шыпа Кур'ан. Рух, денеге дагы, дүние, бүткүл дүйнөдө канча адам болсо, баарына шыпа. Канча жин болсо, баарына шыпа. Кур'ан. Баарына насаат, укмуш насаат.
Только пайдалуу, 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 пайдалуу. Алла субханаху ва тааля Хужурат сүрөсүндөгү бүгүнкү сабагыбыз жаңы аят да мына. Өткөнкү сабакта айтып бердик. Мына аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ямуннуна алейка ан асламу. Кул ла тамунну алейя исламакум. Балиллахи ямунну алейкум ан хадакум лил иман ин кунтум садиқин. Алар саңа милдет кылышат. Не деп? Ан асламу исламды кабыл алдык деп. Кул айткын ey Мухаммад, ла тамунну алейя исламакум. Силер мага исламыңарды милдет кылбагыла. Ислам динди кабыл алдык деп, аны милдет кылбагыла. Балиллаху ямун. Алла Таала ямунну алейкум силерге жакшылык кылды. Алла айтса болот мунучу. Не деп? Ан хадакум лил иман, иманга силерге жолдомо берип, жакшылык кылдым деп Алла айтса болот. Ин кунтум садиқин, эгер силер чынчыл болсоңор. Аятка көңүл бурайлы. Чындыгында бардык жакшылыктын жаратуучусу ээси Алла. Биядикал хайр. Куранда Алла Таала айтат. Алланын колунда гана жакшылыктар бар. Кимге канча жакшылыкты Алла Таалам жазса тагдырында, ошончолук эле жакшылык жетет. Андан ашыкча жетпейт. Бул нерсе жараткан Алла субханаху ва тааля өзү бөлүштүрүп, өзү чечип койгон. Эми бул жерде кимни деп атат маселе? Табараниде риваят келет. Абдулла ибн Аби Ауфа радıyallahu anhudan aytat anna unasa minal arab qalu ya Rasulullah aslamna ve lam nuqatilka kama qatalak banu fulan. Abdullah ibn Abi Aufa деген sahaba var radıyallahu anh aytat Araplardan bir top adamlar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a geldi dağı aslamna biz İslam'ı kabul aldık siz menen biz soğuşpayız o palanca Araplardan uruları soğuş açkanday biz siz menen soğuşpayız dep. Oşonda Allah Taala mınal jerde ayat düşürdü. Ey İslam'ı kabul aldık dep mildet kılbagıla sizler. Жақшылық қылсаң өзің үшін. Өзі бір ережені айтып қою тура көріп отам. Әрбір жақшылық өзіңіз үшін, жамандық та өзіңіз үшін. Бұл Құранның шешімі. Жақшылықтың пайдасын өзіңіз аласыз, жамандықтың зиянын өзіңіз аласыз. Лаха ма касабат ва алейха мактасабат. Әрбір жан не жақсы іш қылса пайдасы өзі үшін, қандай жаман іш қылса зиян өзі үшін. Құранда Алла субханаху ва тааля айтады: "Ин ахсантум ли анфусикум." Егер сілер жақсы іш қылсаңар, өзіңөр үшін қылдыңар. Өзіңөрдің пайдаңар үшін жақсылық қылып атасың. Ва ин асаатум фалаха. Егер сілер жаман іш қылсаңар, алдағандай адам өзі үшін ал. Демек туған әрбір жақшылықтың пайдасын, мөмесін өзіңіз көресіз. Ошондан улам, алымдар айтышады. Шүгүрдүн пайдасы өзіңө қайтады. Шүгүрсүздүктүн зыяны өзіңө қайтады. Башка бирөөгө эмес. Шүгүрдүн пайдасы да кимге экен? Өзіңө қайтады. Шүгүрсүздүктүн зыяны өзіңө қайтады. Башка бирөөгө эмес. Алла субханаху ва тааля ушундай жараткан инсанды, инсанга пайгамбарларды жиберип, акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды жиберип, ачык айкын баяндап кой деди. Аллаху акбар хадисте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бейишке жакындата турган бир нерсени да таштабастан баян кылган бардыгы. Дозокко жакындата турганды бир нерсесин таштабастан ачык баян кылган, айтып берген. Эчтеке калтырган эмес. Демек бактылуулуктун дагы толук жолун айткан, бактысыздыктын дагы толук жолун айткан. Рахаттын дагы, азаптын дагы толук жолун айткан. Эч нерсени калтырган эмес. Себеп пайгамбар ал Алланын тарабынан өкүл, кабар берүүчү, жараткан Алла субханаху ва тааlanын элчиси, жооптуу, ар бир нерсени жеткиргенге милдеттүү. Жөнөкөй эле жеткирип койбостон акысын берди.
ачык айкын барын баян кылды. Мына ушул жерде дагы мынакей чоң бир эрежелер айтылып атат. Таксыр жакшылык кылсаңызчы, милдет кылбаңыз деди. Бирзго мындай. Даже зекет бергендерге угуп туруңуз. Зекет бергендер дагы, мен сага зекетин бердим деп айтканга акысы жок экен. Наоборот, ошого шүгүр кылыш керек экен кембагалга, рахмат айтыш керек экен. Сиз мен зекетимди алып, мага чоң жакшылык кылдыңыз. Мен сага жакшылык кылдым эмес, сиз мага чоң жакшылык кылдыңыз. Неге? Алланын улуу буйругун аткарганга сиз болбосоңуз мен каяктан аткарат элем? Кимге ким жакшылык кылыптыр? Биз тескерисинче болуп калдык да мен. Тескерисинче болуп калдык. Угуп туруңуз, мейли намазды биз кандайдыр бир деңгээлде түшүнөбүз, өзүбүз үчүн депчи. Бирок бирөөгө кайрымдуулук, жардамдычы, зекет берели, үшүр берели, садака берели, кандай болбосун? Биз дайыма ушундай мээде, ушундай түшүнүктөбүз. Мен буларга жардам берип атам, булардын кажетин бүтүрүп атам. Өзүңдүкүчү. Курандын айтуусуна караганда сеники туура эмес. Курандын айтуусунда караганда буларга пайда берип атам, буларга кыйын ушундай туура эмес бул. Хуз мин амвалихим садака тутаххирухум. Алла субхана ва тааля айтат, алардын мал мүлкүнөн садака зекетин ал. Тутаххирухум дегени аларды тазалай турган. Мындайча айтканда, ким зекет берсе, өзү тазаланат биринчи. Өзүн пайдасын көрөт ал. Зекет берген киши некен? Өзү көрөт пайда көрөт. Ал кандай өзү пайда көрөт дегени? Өзүнүн жан дүйнөсү да тазаланат, каны дагы тазаланат, малы дагы тазаланат. Биринчи. Андан кийин анан экинчи ага пайда. Бирок сен биринчи өзүң тазаланып атасың. Зекеттин максаты тазалануу. Бечаранын кажетин бүтүрүү экинчи орунда. Көмүскө да ал. Бирок негизги максаты зекет бере турган байлар максат эмне десе тазалануу. Зекетиңди берип тазаланып ал деген сөз. Зекетти берип не кылып? Зекетиңди берип тазаланып ал. Өзүңдү дагы, мал мүлкүңдү дагы. Ана тазалап ал. Ошон үчүн Айша энебиз айткан го, адам баласы радиаллаху анха качан зекет берип кайрымдуулук кылса, биринчи ошол берип аткан кайрымдуулугуңуз Аллага барат экен, андан кийин тиги кембагалдын колуна тиет экен. Жараткан Алланын кудретине, Алланын кудрет колуна тиеп, андан кийин бечарага барат дейт. Ошон үчүн Айша энебиз да бирөө дирхам бергенде, аябай атыр менен, миск менен сүйкөп, анан берчү экен. Эмне үчүн? Жараткан Алланын колуна тиет, анан ага тиет депчи. Ошон үчүн иншалла туугандар, бул жерде милдет кылуу маселеси. Милдет кылуу маселеси. Алар келди Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга. Ислам динин Пайгамбарыбызга ушундай деп айтып атышат, милдет биз исламды кабыл алдык деп. Алла субханаху ва тааля Пайгамбарыбызга буйрук берди. Бул дегени мурунку аяттарда дагы айттык эле. Қалатил арабу аманна, ал жерде иман келтирди деп атык беле? Келтирди дебеди беле? Айтты Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Алла таалам айтып кой. Кул лам ту'мину, иман келтирген жоксуңар силер. Валакин кулу асламна. Силер эмне деп айткыла? Биз моюн сундук. Согушпайбыз. Моюн сундук деп эле айткыла. Исламдын сырткы мааниси моюн сунуу. Баш ийүү. Ушундай деп айткыла. Валамма ядхул иман фи кулубикум. Силердин жүрөгүңөргө иман кире элек деген аятты өттү. Бул жерге келип эми Алла субханаху ва тааля бул аятта эмне айтып атат? Силер эгерде ушу исламды кабыл алдык десеңер, өзүңөргө кылдыңар жакшылыкты. Пайгамбарга бир нерсе ашырып койгон жоксуңар. Бир нерсе өткөзүп койгон жоксуңар. Андай эмес. Мынакей кандай менен. Ошон үчүн мейли эгерде дейт, лауфу фуриза аннакум кунту муслимин хаккан. Эгерде мисал айтайлы дейт. Силер чыныгы мусулман болсоңор, мутадайинин бидинил ислами хакыйка. Ислам динин бекем акыйкатта карманган болсоңор, ва ислам динин акыйкаты эмне? Инқияду захир ма из'анил батин.
Sırtkı dene müçö dagı baş ийсин, içki can dүйnө dagы тастыктасын, мойын сунсун. Анда фала таткуру залика ала вajhil имтинан. Аслан анда силер мынал неmatты айтпашыңар керек эле. Түйүнөн айтпашыңар керек эле силер. Эмне үчүн? Фа иннаху ла вajha ли имтинаникум алейя бидалик. Силер анткени өзүңөргө өтө чоң жакшылык кылдыңар, түбөлүктүү дозоктун отунан кутулганга жол алдыңар. Мага жакшылык кылдым деп айтпагыла. İmanға келсең өзіңе пайда. İslamға келсең өзіңе пайда. Анан келип алып мен İslamға мындай кылып бердим. Ошончо Хазирет Умар разияллаху орунда анча-мынча адамдар айтканда, "Эй Умар, охо, İslamды гүлдөттүң го, гүлдөттүң." Айткан андай дебегиле. İslam мени гүлдөттү деди. Болсо мен Хаттабтын баласы тууралуу не деп айтат эле? Хаттабтын эшеги İslamды кабыл алышы мүмкүн, баласы кабыл албайт дейт эле. Бирок Умар разияллаху анху Алла таалам ушунчалык анын колунан, анын күчүнөн, анын духунан, таквалыгынан, илиминен, кайрымдуулугунан, боорукерлигинен, адилеттүүлүгүнөн İslamды ушундай таркатты. Кичинекей аз убакыттын ичинде бүткүл ааламга жеткирип койду. Умар разияллаху İslamга келгенде сахабаларга, мусулмандарга чоң майрам болгон бул. Ошентсе дагы эмне дейт эле, кара, эмне деп атат? Мен bunu жаркыраткан жокмун, гүлдөткөн жокмун. İslam мени жаркыратты. Балиллаху ямунну алейкум. Алла силерге жакшылык кылды. Айтса болот, Алла Таала силерге жакшылык кылды. Аллаху Раббул аламин. Хуаллази лаху минна ала кулли мавжуд. Ар бир барга Алланын жакшылыгы өзү. Алла Таалага эч ким ашырып койгон жок турган. Алла бизге жакшылык кылды. Демек динге кел, динге жардам берсеңиз, сиз ойлобоңуз, бир башкача неме кылып бердим окшойт деп. Жок турганда. Биз өзүбүзгө пайда болгон нерсе болбойт эле. Алла Таала айтат: "Ин тансурулла янсуркум ва юсаббит акдамакум." Эгер силер Алланын динине жардам берсеңер, Алла муктаж эмес. Ошо силер өзүңөрдүн пайдаңар үчүн айтып атат. Алланын динине Алла силерге сөзсүз жардам берет. Кадамыңарды бекем кармайт. Кандай фитналар болсун, коогалаң болсун, согуш болсун, душман болсун, алардын путу тайбайт. Алла Таала булардын путун бекем кылат. Туруктуу кылат Алла субханаху ва таала. Ва юсаббит акдамакум дегендин мааниси ушундай. Эгерде биз Алланын динине жардам берсек, Алланын сөзүн таркатканга, жогору кылганга, Алланын буйруктарын жеткиргенге, Алла Таала динине чакырганга, Алланы тааныштырганга, нематтарын айтканга, Кур'ан-ы Карими, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Алла жардам берем. Да эмне дейт? Силер кадамыңарды бекем кылам дейт. Кандай гана койгон бул жөнөкөй шамал менен кичине мындай ооп кетпейт бул. Бул акчага ооп кетпейт. Бул мансапка ооп кетпейт бул. Кандай фитналар келсин, коркунучтуу, кандай сыноолор келсин, Алла субханаху ва таала бутун бекем деген ошо турат ал. Душмандан да, шайтандан да коркпойт ал. Бул Алла субханаху ва таала Кур'анда айтып атканы. Демек Алла силерге жакшылык кылды. Кандай? Алла. Ан хадакум лил иман. Силерге иманга жолдомо берип, иман келтирбесе болбойт экен деп. Мына ошо Алланын жакшылыгы турган. Жана силерге товфик берди. Ошонун артынан ээрчигенге, ишендүндө дагы, амалда дагы. Ин кунтум садикин фи иддиаикум заликал ислам ал хакики ал камил. Ошо чыныгы исламды эгер силер доо кылсаңар, эгер силер чынчыл болсоңор ушу сөзүңөрдө. Алла субханаху ва таала айтат тургандар, Алла Тааланын жакшылыктары, ыроолор, берүүлөрү, белектеринин эң улуусу не'матул иман, иман не'маты экен да. Берип коюңуз ушул. Эң улуу не'мат иман не'маты бул. Кимге Алла Таалам иманга хидаят берген болсо, мына аз айткандай. Ан хадакум лил иман. Ан хадакум лил иман. Алла айтып атат. Балиллахи ямунну алейкум ан хадакум лил иман. Алла силерге жакшылык кылды. Кантип иманга жолдомо берип. Эми кимге ушундай иман не'матын Алла субханаху ва таала жолдомо берген болсо, буну билип кой.
момунга эң улуу Алланын нематы иман нематы. Бул денсаулыктан дагы, дене мүчөлөрдөн дагы, амандыктан дагы, бардык нематтан улуу турганы бул иман нематы. Алла субхана ва таала бенделерге өтө көп жакшылыктарды кылган эсеби жок. Бирок бул үммөткө эки улуу немат берген. Не'матул иман ва не'мату ирсали афдалur русул ва акрам. Аллаху таала жана буларга пайгамбарлардын эң абзели, Алланын алдында эң сыйлуусу Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды жиберүү. Бул эки нематта, бул үммөткө Алла Таалам эки улуу нематы менен, нематтар өтө көп, жакшылыктары өтө көп, эсеби жок. Бирок иман нематы менен пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды элчи кылып жибергени мындан өткөн улуу немат жок да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошон үчүн бул үммөттү эмне үчүн ушунчалык улуу шарапаттуулук, улуу иззат, улуу сый урматты Алла Таалам бергени Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам аркылуу. Пайгамбардын себебинен бул үммөт эң мыкты үммөт болуп калды, өзүнөн өзү эмес, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү болгону себебинен. Пайгамбардын шарапатынан бул үммөт шарапатталды. Пайгамбарыбыздын урматынан бул үммөт урматтуу болду. Пайгамбарыбыздын сыйынан бул үммөт кыямат күнү сыйга ээ болот, иншалла. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын берекесинен бул үммөт бүткүл үммөттөрдөн эң мыкты болду. Албетте бул нематты айтпаса болбойт. Буга шүгүр кылынбаса болбойт. Бул айтылыш керек. Буга алхамдулилlah шүгүр кылыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хутбасында бар го дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушу нематты, улуу чоң нематты өзү айткан. Сахи Бухариде, Муслимде, Муснаттарда келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хутбасында ансарлар бул Мединанын тургундары, динге жардам берүүчүлөр, өзүнүн малы менен, жаны менен, турак жайлары менен, тамак ашы менен, пикири менен, гамы менен, курбанчылыгы менен, бардык мүмкүнчүлүктөрү менен Меккеден көчүп келген мухажирлер, ошолорго жардам берген, булар ансарлар болот. Ансарлардын жамаатына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кабар берген. Ошол убакта деле кээ бир учурларда келишпестик болуп калат эле. Шайтан өзүнүн ишин кылып атат. Шайтан 24 саат ал уктабайт. 24 саат анын иши ушул азгырык, бузукулук, жамандык, башка жакка чакыруу. Кыскасы анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ансарларга мындай деп кайрылган. Я ма'шарал ансар. Эй ансарлардын жамааты. Алам ажидкум далалан фахадакумуллаху би. Мен силерди адашкан таппадым беле? Соң Алла Таала мен аркылуу силерге хидаят берген жокпу деди. Көрбөйсүзбү эмне деген сөз бул? Ансарлар иманда эмес эле го. Пайгамбарыбыз аркылуу Алла Таала ошо адашкандарга туура жол көрсөтүп, хидаят берип, Алла субхана ва таала андан эмне деди? Ва кунтум мутафарриқин фааллафакумуллаху би. Айтып атат пайгамбар саллаллаху. Силер бөлүнүп, жарылып, башыңар бирикпейт де ынтымагыңар жок эле. Алла силерди, жүрөгүңөрдү бир кылды, мен аркылуу силерди ынтымак кылды. Ушундай кылган жокпу деди. Ва кунтум аалатан, яни фуқара, фаагнакумуллаху би. Силер кембагал элеңер го, мен аркылуу Алла Таала силерди бай кылбадыбы деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мынал жердеги ушуларга ар бир суроо берип атканда ансарлардын жамаатына, алар болсо эмне деп жооп берди? Қалу Аллаху ва расулуху аман. Алланын элчиси жакшылыкка ээ ушулар. Акылуураак, жакшылык акылуураак ооба деп жооп беришти да ар биринечи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аларга айтты: адашкан эмес белеңер, мен аркылуу Алла хидаят берди. Кембагал эмес белеңер, мен аркылуу бай кылды. Бөлүнүп жарылган эмес белеңер, мен аркылуу башыңарды бириктирди. Ушундай эмеспи дегенде ар бир айткан сайын алар Аллаху ва расулуху аман. Аллаху ва расулуху аман. Алланын элчиси мына акылуураак жакшылыкка деп жооп беришти. Ошондон пайгамбарыбыз айтты: "Я ма'шарал ансар, ама тардауна аядхабан нас ила рихалихим
bişşati vel ba'ir ve tezhabuna bi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ila rihalikum. Ey ansarlar, sizler razı bolboysunarmı? Adamlar, elder özlerinin uyuna koylardı alıp ketsin, töölörді айдап кетсин, sizler meni alıp ketpeysiңер үйлерің. Ушуга разы эмессиңер dedi. Madina-i Munawwaraga. Laula hicra lakuntu imra'an minal ansar. Egerde hicrat jaratkan Allah Taala'nın ulu köçüge buyruk berүүsü uşul bolboganda men sözsüz ansarlardan bir kişi olmak elem deydi. Law salaka nas vadiyan ve shi'ban la salaktu vadiyal ansar ve shi'baha. Egerde adamlar bir koktuda жүрүшsө, koktuga basışsa, koktuga түшүшsө, men ansarlardan koktusuna düşmökmün deydi. Bu ansarlardan fazail manaqib, mındayça aytkanda alardın artıkçılığı, alardın uşunda faziletleri, bağlılıkların Peygamberimiz eseptep berip atat da. Albatta sizler ötө жакшылык кылдыңар, dinge жардам бердиңер. Бирок мына карап турула деп ортодо кичине келишпестик болгон улам айтканда, ал ансар ши'арун ва нас дисарун. Ansar içki giyim, adamlar sırtkı giyim. İnnekum satalqawna ba'di asratan fasbiru hatta talqawni alal havz sallallahu aleyhi ve sellem. Sizler menen keyin, men dünyadan ötkөндөн keyin ушундай нерсени көрөсүңөр. Sizlerden akыңар берилбей, sizlerге караганда башкаларга үстөмдүүлүк берилип калат. Ошондо сабыр кылгыла. Жаңжалдашпагыла. Ошондо сабыр кылгыла. Урушпагыла, бөлүнүп жарылбагыла. Сабыр кылгыла. Дагы эмне деди? Hatta talqawni alal havz, manga havz-ı Kawsarda jolukkanга чейин. Ошол деди мен силерден акыңарды алып берем dedi. Карап туруңуздар туугандар. Бүгүнкү күнү дагы мынал сабак бизге керек. Кээде айтабыз, иштин баардыгын мен кылам, алкышты бул алат. Кылган иштин баардыгы мен, кыйналган мен, курбанчылык берген мен. Эми чайга келгенде ушу сыйгабы? Анан таарынып калабыз. Буга эми мында жашоодогу нерсе да. Булар ансарлары динге кандай мээнет кылып? Эгерде ошончо динге мээнет кылсаңыз, бирок башкалар эми сиздин туура сизди кадырлаш керек эле, айтыш керек эле, бирок сизди айтпай, башканы айтып калса, сиз буга кыжалат болбоңуз. Алла көрүп турат, Алла үчүн кылгансыз. Эгер ушундай болуп калса дагы сабыр кылып туруңуз. Жараткан Алла Таалам сиздин даражаңызды төмөн кылбайт. Бере турган сообу эч качан кемибейт. Пайгамбарыбыз ансарларга эскертип, Havz Kawsarda мага жолуккула менен алгыла дейт, мен алып берем. Кандай акыңарды алып берем. Бирок бул дүйнөдө кичине кайрат, сабырдуулук, чыдап койгула деп атат да. Алла Субхана ва Таала баарыбызга Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын колунан Havz Kawsarдан суу насип кылсын, амин. Демек, иман бул Алла Тааланын момун бенделерине берген улуу жакшылыгы, улуу айкөлдүүлүгү. Кимге Алла Субхана ва Таала кааласа, ошого өзгөчөлөйт экен өз ырайымдуулугу менен. Албетте, ушул иманды Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу бизге берип атпайбы? Ортомчу пайгамбарыбыз болуп атпайбы? Ошон үчүн ортомчуну, себепчини аны көзгө жумуп коюу болбойт. Кээ бирлер ошо себепти инкар кылып калат. Андай болбойт туган. Бул дүйнөгө келгениңиз ата-эне себеп болдубу? Ортомчу ким? Алла сизди жаратты, мени жаратты, баарыбызды эле. Бирок ким себеп болду ошо? Келгениңизге ким себеп болду? Аны кадырлаңыз да. Ошондой эле иманга, мечитке келгенге ким себеп болду? Кадырлаңыз. Ушунча билим алганыңызга ким себеп болду? Мектепте мугалимдерби? Кадырлаңыз. Ушунча билим алганга, мейли дүнүйө билими болсун, ахирет, дини билим болсун, айырмасы жок. Ким себеп болду сизге? Аны кадырлаш керек да. Жардам берген, билим берген, аны жокко чыгаруу, аны кагуу болбойт ал. Ал акылсыздык, акылдуулук эмес ал. Ошон үчүн ортодогу себептагы өзүнүн орду бар. Себеп, аспаптарды таштап коюп, андай эмес туганда. Өзүнүн орду бар. Албетте, мусаббибул аспаб, себептердин бардыгын башкаруучу, жаратуучу, таасир берүүчү Алла өзү. Дарыланабыз. Бу дары себеп. Дары эмне экен? Себеп тугандар. Мейли ал уколу болобу, мейли таблеткасы болобу,
мейлі маз болобу, кандай гана болбосун, ошо шипа тапканга себеп. Шипаны Алла өзү берет. Бирок дарыны четке кагып бир тепкен болбойт. Аны да кадырлаш керек. Ага Алла Таалам алхамдулилля анысыз деле бере алат, ошо менен деле бере алат. Алла Субхана ва Таала дарыга каршы деле башка нерсени берип койшуп. Бирок Алла Субхана ва Тааланын көбүнчө өзүнүн кудуретин иштетилүүсү себеп менен. Асмандан жамгыр жаап атат, бул себеп. Жаабай койсо жерден чөп чыкпайт. Жамгыры жок деле Алла Таалам чөп чыгарат. Бирок Алла Субхана ва Тааланын сүннөтү андай эмес. Алла Тааланын сүннөтү ушундай, асмандан жамгыр жаадырып, анан чөп чыгарат. Пайгамбарлары жок эле хидаят бере алат Алла Таалам. Бирок Алла Тааланын сүннөтү андай эмес. Пайгамбарлар жок, мээнет кылдыртып хидаят берет. Кур'ан-ы Каримдеги бул аят тугандар. Бул ачык аятка каршы сүйлөп албайлы. Ошон үчүн кээ бир анча-мынча аша чабукка чапкандар жакшы мынаны иншалла маани берсин. Кур'анда айтат: "Муназзална минас самаи ма'a мубаракан фаамбатна бихи жаннатин ва хаббал хасид." Biz asmandan düşürdük, berekeli suyunu düşürdük deydi Allah Subhanahu. Kim düşürdü deydi? Asmandan Allah Subhanahu. Sudan yok eşteki olmaydı. Su bunday çetke kağa turgan bolsоң, Allah'ın Kur'an'ın çetke kağıp жалганга çıgarganга тең болуп калат. Этиятташ керек. Allah Subhanahu wa Taala asmandan suyunu жадырдык deydi. Ошол аркылуу не деп атат? Fa'ambatna bihi. Allah Subhanahu wa Taala ошол аркылуу биз өстүрдүк дейт не? Бактарды. Бардык жашылданган дарак бактын бардыгын ошо аркылуу, бардык дандарды ошо аркылуу Алла Субхана ва Таала чыгат. Кудум ушундай эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келди, китепти Куранды ким алып келип берди бизге? Ким үйрөттү бизге? Арулукту ким алып келди? Дават Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Демек ошон үчүн Пайгамбарыбыз аркылуу Алла Таалам дин бергени, иман бергенден кийин Алла Субхана ва Таала шүгүр, берүүчү ортомчусуна да шүгүр. Ада шүгүр кылышка ансыз болбойт. Алхамдулиллахи раббил аламин, хамдан касиран таййибан мубаракан фи, кама юхиббу раббуна ан юхмада ва ярда. Абдулла ибн Раваха разияллаху анху айтат: Allahumma lawla anta mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. Irsağını aytkan Abdullah ibn Ravah razıyallahu anhu ulu sahabalardan: Ya Allah, eğer de sen bolbaganda biz tuğra yol tapmak emesmiz. Biz tuğra yol tapmak emesmiz. Eğer de senin hidayatın, rayımın bolbaganda iman berbegeningden жана садака да кыла алмак эмеспиз, намаз да окуй алмак эмеспиз. Ya Allah, бизге өзгөчө райымдуулук, бейпилдигиңди түшүргөн. Эгерде биз душманга жолсак, кадамыбызды бекемдегин. Бизге эгер алар аша чаба турган болсо, фитна каалап, анда биз аларды абайна, яны аларды мындайча айтканда Алладан жүз үйрөнөбүз. Кандай болгон чакта дагы урматтуу туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Алла Таалам бүткүл ааламга райымдуулук кылып жибергенден кийин, мынакей, алар пайгамбарыбызга милдет кылбай, пайгамбарыбыз аларга айтса болот эле, мына мен силерге жакшылык кылдым депчи. Ошон үчүн иншалла пайгамбарыбызга баш ийген, чынында Аллага баш ийген, пайгамбарыбызга ыза жеткирген, Аллага ыза жеткирген пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды сахабалары, ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, кимде ким Hazret Ali razıyallahu anhuga ıza jetkirse, al mağa ıza jetkirdi, mağa ıza jetkirgen Allah'a ıza jetkirdi dep. Şoň üçin inşa sahabalar boyunca bir hadiste aytып anан toktotayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: Allah'a fi ashabi. Tirmizi şerifte hadis. Ey Allah'dan korkula, Allah'dan korkula. Kaytalap aytып atat. Meni sahabalarım tuuralуу tiliңерди тарткыла, жаман ойдо болбогула. La tattakhiduhum garadan min ba'di. Мен өткөндөн кийин аларды айыптай турган мишен кылып албагыла. Мишен кылып албагыла. Фаман ахаббахум фаби хубби ахаббахум. Ким сахабаларды жакшы көрсө, ал мен аларды жакшы көргөнүм себебинен жакшы көргөн болот. Ваман абгадахум, ким аларды жек көрсө, фаби бугди абгадахум.
анда мени жек көргөн себебинен аларды жек көрөт. Караңыз. Сахабаларды жакшы көрөсүңбү сен? Демек мени жакшы көрсөң сахабаларды жакшы көр деп атат ана. Эгер сен мени жек көрсөң сахабаларды жек көр дейт. Аллаху акбар. Кудайым алардан сактасын андайдан. Ошон үчүн пайгамбар сахабаларды жакшы көрүү имандан, жек көрүү мунафыктыктан. Ваман азахум фақад азани. Ким сахабаларға ыза жеткирсе, чындыгында мага ыза жеткирди. Ваман азани. Ким мага ыза жеткирсе, фақад аза Аллах. Аллага ыза жеткирди. Ваман аза Аллах юшик аяхудаху. Ким Аллага ыза жеткирсе, жакын арада Алла Тааланы өзүнүн газабына, азабына, карына кармаганы жакындай дейт. Агай мусулман бир туугандар, Алла субханаху ва таалага чексиз шүгүрлөр. Азыр кезекте суроого берейли. Алла Таала иншалла баарыбызга имандын акыйкатын берсин. Иманды кадырлай турган шүгүр берсин. Туура жолдон Алла Таала адаштырбасын. Иншалла Алла Таала Алла субханаху ва тааладан кийин эле бүткүл ааламга эң чоң жакшылык кылган Мухаммад Расулуллах.